Good afternoon all. Now today we will discuss the next chapter. Yesterday we discussed about intersection of solids of intersection of cylinder with cylinder and the intersection of cylinder with prism and prism with prism. ये हमने वो कल प्रॉब्लेम देखे थे, एग्जाम्पल्स देखे थे. आज आपल्याला बघायचं आहे cylinder is standing and triangular prism is penetrating, that is horizontal. Now suppose a cylinder 50 mm diameter and 70 mm axis is completely penetrated by a triangular prism of 45 mm sides and 70 mm axis horizontally. One flat face of the prism is parallel to VP, contains the axis of cylinder. Draw the projection showing the curves of intersection. Now let us see the example. This is cylinder, vertical cylinder. उसका टॉप व्यू सर्कल दिखाई देगा, फ्रंट व्यू रेक्टेंगल दिखाई देगा और साइड व्यू भी रेक्टेंगल दिखाई देगा. और अदर ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये ABC. It is penetrated like this. We have drawn the true shape here, triangular, and also drawn the front view and side view of that, top view of that triangular prism. Again, after that we have taken the projections from this side and this side to the side. Now let us find out the intersection points first. Intersection of these projections is C point, which is D point. A and F and B and E points are there. Now again, these intersection points are transposed to the front view first by this arrow shows the transfer view of these points and top to the top view. Then again where these intersection points cuts will be given to the front view. फ्रंट व्यू में उसको देना चाहिए और वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं. नेक्स्ट प्रोसीजर में ये है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स. इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलने के बाद वी हैव टू ड्रॉ दी कर्व्स. डिफरेंट ये कर्व निकाला और दूसरा कर्व निकाला, ये कर्व निकाला और दूसरा कर्व निकाला, ये कर्व निकाला और ये निकाला. नाउ लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर पॉइंट और प्रॉब्लम रिगार्डिंग इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर विथ प्रिज्म. सिलेंडर और प्रिज्म का इंटरसेक्शन हमने निकाला. नाउ लेट अस सी another problem regarding the intersection of the solids, that is vertical cone and horizontal cylinder. This is also the important point and all the questions will be asked regarding this point. The vertical is cone and horizontal is cylinder. A vertical cone base diameter of 75 mm and axis of 100 mm long is completely penetrated by a horizontal cylinder of 40 mm diameter. The axis of the cylinder is parallel to the HP and VP and intersects the axis of the cone at 28 mm above the base. ये कंडीशन है उसकी. Draw the projection showing the curves of intersection. प्रोजेक्शन निकालने हैं हमें showing the curves of intersection. Now as we all know that the top view of the cone, जैसे कि ये 3D ऑब्जेक्ट है उसका top view of this cone will be clearly visible like your circle. Okay, the true shape of that cone is circle of that base diameter 75 mm and front view will be a triangle of axis height 100 mm. So for that purpose we draw the circle which is shown in pink color, which is having 75 mm diameter. Then we divide this circle in 8 equal parts, that is A, B, C, D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts. Again we taken these projections of this circle in front view, and from front view we have taken the end generators A and E and taken the axis height of 100 mm.
which is going through this center line. The axis height is 100 mm. Then we mark here point O dash and join this point O dash to A dash, B H dash, E C G dash, D F dash and E dash. And also we take this projection to the साइड व्यू में भी हमने ये प्रोजेक्शन लिए और उसको ट्रायंगल से दिखाया और वो ट्रायंगल ही दिखेगा साइड व्यू में. देन आफ्टर वी ड्रॉ द पेनिट्रेटिंग सिलेंडर. नाउ द condition for penetrating cylinder is the axis of the cylinder is parallel to HP and VP. HP को पैरेलल है मतलब क्या है वो, the axis is parallel to horizontal. This is horizontal plane, this is vertical plane. Suppose horizontal plane को पैरेलल मतलब ऐसा और वर्टिकल प्लेन को पैरेलल मतलब ऐसा. तो ये आपको क्लियरली विजिबल है, साइड व्यू में दिखाई देगा. और साइड व्यू में उसका जो डिस्टेंस दिया है, द डिस्टेंस इज इट इज़ 28 mm अबव द बेस. बेस के ऊपर मतलब साइड व्यू में एक्सिस के ऊपर आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा विच इज़ अबव 28 mm द एक्सिस हाइट. एक्सिस हाइट के यहाँ 20 बेस के ऊपर 28 mm एक पॉइंट आएगा. देन वी आर ड्रॉन दी सेंटर फॉर दैट पॉइंट. सेंटर निकाला हमने, वो उसका बेस डायमीटर है, उसका डायमीटर है 45 mm. उस सिलेंडर का डायमीटर 45 mm निकाला हमने. ये 45 mm डायमीटर निकालने के बाद नाउ कौन के प्रोजेक्शंस हमें मिल गए थे यहाँ. ये जी डैश है, ये एच डैश एफ डैश है, ये ए डैश ई डैश है, ये बी डैश डी डैश है, ये सी डैश है. और उसको जनरेटर से हमने कनेक्ट किया था. बराबर. कनेक्ट करने के बाद वी हैव सीन दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दिस सर्कल इन साइड व्यू टू द जनरेटर्स. ये जो जनरेटर है उसके, ये जनरेटर के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमने कट किए हैं. वो जो कट जहाँ कट किया है वहाँ उसको मार्क किया. मतलब ये फर्स्ट पॉइंट आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आपको मिलेंगे. आपको पूरे 8 के 8 पॉइंट के प्रोजेक्शंस यहाँ हॉरिजॉन्टल लेने हैं. ये 1 का प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल लिया, 2 और 8 का प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल लिया, 7 और 3 का प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल लिया, 4 और 6 का प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल लिया, 5 का प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल लिया. Similarly then we have to take the projections of this in the top view also. top view में भी ये उसका प्रोजेक्शन हमने कंप्लीट किया. ये होने के बाद we have done, ये पूरा होने के बाद हमने प्रोजेक्शंस अगेन ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ये भी मार्क किए. कौन से ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन टॉप व्यू में आएगी, साइड व्यू से टॉप व्यू में हमने प्रोजेक्शन लिए हैं, वो प्रोजेक्शंस को हमें ऊपर लेना है. मतलब ये प्रोजेक्शन यहाँ कट होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ प्रोजेक्शन कट हुआ, ये यहाँ कट हुआ, उसके प्रोजेक्शन हमने ऊपर लिए. ये यहाँ लिया, ये यहाँ लिया. ये लेने के बाद 1 2 3 1 2 3 then we have taken, then after we will start to locate these points in front view first. In front view join these points 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Similarly this curve will be visible in front view clearly for the intersection. Now we have to show that curve in top view also. For that purpose the points which are taken in front view, curve points which are taken in front view are projected directly onto the horizontal line. Okay, yeah, this is the projection. That this point will be 3, will cut to this point generator, then again this will be connected to this generator. Likewise you will get the point 1 2 3 4 5 6
and similar points here also. Then connect these points as a dark points. External lines should be dark, and then this will be the dotted line because it is below the intersection from top view, and this will be visible as a dotted, this will be dotted, and this is the end of this point problem, which shows the intersection of cylinder with cone with cylinder. Now I'm telling you that about homework regarding this intersection of cone. Similar problem you have to solve, only the dimensions you have to change. I will repeat for the homework problem. A vertical cone of base diameter 80 mm, आपको 80 mm base diameter लेना है, मला 80 mm base diameter घ्यायची आहे, and the axis of 100 mm long, आणि axis हा इथं 110 mm long घ्यायचा आहे तुम्हाला, 100 च्या ऐवजी 110 mm, 110 mm long घ्यायचा आहे, is completely penetrated by a cylinder of 50 mm diameter. Cylinder diameter तुम्हाला 50 mm घ्यायची आहे. The axis of the cylinder is parallel to HP and VP. The cylinder ची axis HP आणि VP ला parallel आहे असं तुम्हाला धरायचं आहे गृहीत, and intersects the axis of the cone at the point 35 mm above. आता तुम्हाला हे घ्यायचं आहे 35 mm above the base. इथं बेसमध्ये तुम्हाला 35 mm above घ्यायचं आहे. ड्रॉ द प्रोजेक्शन शोइंग द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन. तुम्हाला प्रोजेक्शन काढायचे ज्याच्यामध्ये इंटरसेक्शन कर्व्स तुम्हाला दाखवायचे. पुन्हा एकदा मी प्रॉब्लेम दाखवतो तुम्हाला, होमवर्कसाठी सांगतोय. वर्टिकल कोन ऑफ बेस डायमीटर 80 mm and axis height 110 mm long is completely penetrated by a horizontal cylinder of 45 mm diameter. Instead of 45 you have to take 50 mm diameter, 50 mm diameter, and the axis of the cylinder is parallel to HP and VP, intersects the axis of cone at 28 mm above the base. In 28, instead of 28 mm you have to take 35 mm above the base. Draw the projection showing the कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन. आपको उसके कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन के प्रोजेक्शन निकालने. अशा प्रकारे आपण इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्समध्ये सिलेंडर विथ सिलेंडर, प्रिझम विथ प्रिझम, कोन विथ सिलेंडर हे प्रॉब्लेम बघितले. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सर्व प्रॉब्लेम महत्त्वाचे आहेच आहेत, वादच नाही. कोणते प्रॉब्लेम महत्त्वाचे नाहीत अशातली गोष्ट नाही, पण तुम्हाला महत्त्वाचा हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो परीक्षेला. वर्टिकल कोन अँड हॉरिझॉन्टल सिलेंडर, त्याची प्रॅक्टिस करायची आहे, होमवर्क काढायचा आहे, जो प्रॉब्लेम दिला आहे तो सुद्धा सॉल्व करायचा आहे. आता एक इन्क्लाइंड सिलेंडर आपण दाखवतो. तुम्हाला इन्क्लाइंड सिलेंडरचा एक प्रॉब्लेम दाखवतो, प्रिझमचा प्रॉब्लेम दाखवतो. A square prism of 30 mm base side and 70 mm axis is completely penetrated by another square prism of 25 mm sides and 70 mm axis horizontally. Both the axes intersects each other. Two faces of penetrating prism are 30 degree inclined to HP. आता इथे इन्क्लिनेशन आहे पेनिट्रेटिंग प्रिझम म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्रिझमचा. ड्रॉ द प्रोजेक्शन शोइंग द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन. म्हणजे एक व्हर्टिकल स्क्वेअर प्रिझम आहे, त्याचे इक्वली इन्क्लाइंड ॲक्सिस साईड्स आहेत. त्याची जी त्या साईड दिलेली आहे तुम्हाला या प्रॉब्लेममध्ये 30 mm बेस साईड्स आणि 70 mm ॲक्सिस, हे 1 2 3 4 हे जे पॉईंट इथे इक्वली इन्क्लाइंड आहेत, म्हणून हे जर तुम्हाला 30 mmचा असा स्क्वेअर प्रिझम काढायचा आहे. त्याचा फ्रंट व्ह्यू काढायचा. जसं तुम्हाला आधी सांगितले व्हर्टिकल प्रिझम आधी काढावा लागतो. व्हर्टिकल ऑब्जेक्ट हा फ्रंट व्ह्यू काढला, या साईडला टॉप व्ह्यू साईड व्ह्यू काढला त्याचा आणि पूर्ण केला. त्यानंतर तुम्हाला असा एक प्रिझम दिलेला आहे ज्याचे एक साईड ही 30 डिग्री टू द बेस HPला 30 डिग्री एक साईड काय आहे त्याची पॅरलल दुसऱ्या प्रिझमची. त्याच्यामुळं त्याच्यासाठी तुम्हाला एक पॉईंट घ्यायचा, त्याच्यावरून 30 डिग्री बेसवरून तुम्हाला साईड काढायची आहे पेनिट्रेटिंग 30 डिग्री टू द HP, आणि ती 30 डिग्री लाईनवर कुठेही घेऊ शकता तुम्ही, इकडे कुठेही सेंट्रली घेतलेला कधी पण ॲक्सिस इथं घ्यायचा आणि तिथून काढलेला कधी बेटर. दॅट इज वाय तुम्ही इथून घेतल्यानंतर
हे 30 डिग्री लाईन असली पाहिजे. आणि अशा प्रकारे तुम्ही ए बी सी आणि डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एफ, जिथे जिथे इंटरसेक्ट झालेत पॉईंट, इथे एक इंटरसेक्ट झाला, इथे एक इंटरसेक्ट झाला आहे, असे 2 पॉईंट आणि 4 पॉईंट त्याचे एजचे पॉईंट, असे 4 पॉईंट. असं करून तुम्ही तो प्रिझम इथं काढू शकता साईड व्ह्यूला. साईड व्ह्यूला काढल्यानंतर तुम्हाला एक पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे, तो म्हणजे तुम्हाला त्याचे जे प्रोजेक्शन आहेत ते पूर्ण घ्यायचे आहेत. आता एचं प्रोजेक्शन हॉरिझॉन्टल घेतलं, बीचं प्रोजेक्शन घेतलं हॉरिझॉन्टल, सीचं इंटरसेक्शन पॉईंटचं घेतलं हॉरिझॉन्टल, डीचं एज किंवा कॉर्नर घेतलं, ईचं एज किंवा कॉर्नर घेतलं आणि एफचं इंटरसेक्शन विथ व्हर्टिकल ते घेतलं. तसेच प्रोजेक्शन तुम्हाला त्याचे टॉप व्ह्यूला पण घ्यायचे आहेत. एचा इथून इकडे घेतला, बीचा इकडून इकडे घेतला, सीचा इकडून इकडे घेतला, डीचा घेतला आणि ईचा घेतला आणि एफचा घेतला. त्याचे प्रोजेक्शन त्या हॉरिझॉन्टल स्क्वेअर प्रिझमचे तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यूमध्ये घ्यायचे. ते घेतल्यानंतर तुम्हाला पॉईंट लोकेट्स करायचे. सर्वप्रथम पॉईंट्स लोकेट करण्यासाठी तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचा आहे, पॉईंट एफ आणि सी हे दोन्ही पॉईंट 3-3 डॅशवर आणि 1-1 डॅशवर येतील. म्हणजे 3-3 डॅशवर हा एफ पॉईंट येईल आणि सी पॉईंट येईल. इथं सुद्धा 3-3 डॅशवर हा एफ पॉईंट आणि सी पॉईंट येईल. त्यानंतर तुम्हाला त्याचं एचं प्रोजेक्शन घ्यायचं आहे. आता एचं प्रोजेक्शन तुम्हाला कुठं भेटेल, इकडून ए कुठं कट झालेला आहे तो बघायचा, इथं कुठं कट झाला आहे तो बघायचा आणि ते प्रोजेक्शन वर घ्यायचं. तिथं तुम्हाला पॉईंट ए मिळून जाईल, हा पॉईंट. त्यानंतर ई आणि बी मार्क केले आपण. ई आणि बी मार्क कसे करू शकतो, तर डायरेक्टली इकडून ईचं प्रोजेक्शन वर घेतलं, इकडून ईचं प्रोजेक्शन घेतलं, बीचं प्रोजेक्शन इकडून खाली जिथं कट झालं ते वर घेतलं प्रोजेक्शन, ते बीचं इकडचं प्रोजेक्शन घेतलं. असे दोन्ही साईडचे ई आणि बी मार्क केले. एफ आणि सी मार्क झालेले आहेत आपले. त्यानंतर पॉईंट ए आणि डी राहतात फक्त. ए आणि डीचं प्रोजेक्शन, एचं हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन बघायचं, एचं इकडून येणारं व्हर्टिकलवरून टॉप व्ह्यूला येणारं एचं प्रोजेक्शन बघायचं. म्हणजे हे 2 इंटरसेक्शन पॉईंट तुमचे येतील. तसंच डीचं प्रोजेक्शन इथं कुठं येते बघायचं आणि डीचं ह्याच्यात येईल आणि डीचं हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन, असं डी पॉईंट भेटेल. तसंच इकडे सुद्धा तुम्हाला ए आणि डी पॉईंट मिळून जाईल. अशा प्रकारे तुम्हाला 6 पॉईंट जे आहेत हॉरिझॉन्टल प्रिझम्सचे, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ असे 6 पॉईंट तुम्हाला भेटून जातील. भेटल्यानंतर तुम्हाला डार्क अँड डॉटेड ठरवायचं. आता डार्क अँड डॉटेड ठरवताना जसं आपण म्हणलं आहे की साईड व्ह्यूला राईट हँड साईडने म्हणजे या साईडनी जाऊन तुम्हाला बघायचं आहे. तुम्हाला काय दिसणार आहे व्यवस्थित, ए टू एफ, एफ टू ए, ए टू बी, बी टू सी, हे तुम्हाला क्लिअर दिसेल. म्हणजे ए टू बी, बी टू सी, राईट, हे क्लिअर दिसलं. आणि बाकीचं ए टू एफ, एफ बी टू सी हे तुम्हाला क्लिअर दिसेल. बाकीचं डॉटेड तुम्हाला काढावं लागेल. ऑब्वियसली तुम्हाला त्याच्यानंतर एफ टू अगेन, ए टू अगेन एफ हे मागं दिसणार आहे याच्या, म्हणून हे दिसणार नाही, हा पार्ट थोडा मागं आहे ह्याच्या मागं. ए टू एफ हा डॉटेड, एफ टू ई हा डॉटेड, ई टू डी डॉटेड, डी टू सी डॉटेड. ओके. आणि त्यानंतर बाकीचे डार्क. तसंच तुम्हाला इकडे सुद्धा बघावं लागेल, हा पूर्णपणे भाग तुम्हाला डॉटेड झालेला दिसेल. दिस इज युअर फ्रंट व्ह्यू. मग इथून इथपर्यंत डार्क काढायचं, इथून इथपर्यंत डार्क, इथून इतकं डार्क, डार्क आणि बाकीचं डॉटेड. सो अशा प्रकारे तुम्हाला इंटरसेक्शन ऑफ इन्क्लाइंड प्रिझमचा प्रॉब्लेमसुद्धा आपण आज घेऊन टाकला. इन्क्लाइंड प्रिझम काढणं सोपं नाही आहे, तसं पाहिलं तर अवघड आहे. पण जर व्यवस्थित तुमचे पॉईंट्स मार्क झाले, तुम्हाला फक्त साईड व्ह्यूमध्ये व्हर्टिकल प्रिझमला कुठं कट झाला आहे ते पॉईंट तुम्हाला ते मार्क करावं लागतं व्यवस्थित. ते जर व्यवस्थित मार्क झाले, डेफिनेटली ते तुम्हाला फ्रंट व्ह्यूला प्रोजेक्ट करायचे आहेत आणि टॉप व्ह्यूला प्रोजेक्ट करायचे आहेत. दोन्ही जर व्यवस्थित मार्क प्रोजेक्ट केले तर तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम इन्क्लाइंड प्रिझमचा अवघड जात नाही. दोन्हीसुद्धा प्रॉब्लेम हे तेवढेच महत्त्वाचे आणि सोपे पण आहे. तर अशा प्रकारे आपण एक अवघड असा प्रॉब्लेमसुद्धा बघितला, इंटरसेक्शन ऑफ व्हर्टिकल प्रिझम विथ इन्क्लाइंड प्रिझम. कोणत्याही बाबतीत याच्यामध्ये अडचण आली तुम्हाला इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्सची तर मला फोन करायचा आहे. जसं मला
एकच विद्यार्थ्याने मला आत्तापर्यंत अप्रोच केला आहे, कृष्णा शेळकेने. त्यांनी मला प्रॉब्लेम सॉल्व करून दाखवले, सगळं व्यवस्थित केलेलं आहे. बाकीच्या विद्यार्थ्यांना विनंती आहे, त्यांनी लवकरात लवकर काही प्रॉब्लेम असेल, क्वेश्चन असतील तर मला विचारायचे आहेत माझ्या व्हॉट्सअपवर किंवा माझ्या नंबरवर डायरेक्ट कॉल करूनही मला तुम्ही विचारू शकता. थँक्यू.